Dear students, welcome to my English class. Today I am going to discuss the second part of A Letter to God, a beautiful story by G.L. Fuentes. Please stay tuned and be attentive. As you know, Lance's cornfield was totally destroyed by hailstones. Cornfield that always promised a good harvest. Now, Lance was totally helpless. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lanso thought of only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lanso was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow. The postmaster, a fat, amiable fellow. Amiable means friendly and pleasant. Okay. Amiable fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Insert the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink, and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lanso and with it a letter containing only a single word as a signature, God. এখানে প্রশ্ন চাবা who or what did Lanso have faith in? What did he do then? Who read the letter? What did the postmaster do then? Okay? পুনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আমি কথাখিনি অসমীয়াত ক'বলৈ যত্ন কৰিম। যদিও আটাই বৰ দুখত আছিলে, কিন্তু প্ৰত্যেকৰ অন্তৰত এটা আশা আছিলে যে এজনে সহায় কৰিব পাৰিব, সেইজন হ'ল ঈশ্বৰ, হেল্প ফ্ৰম গড। গতিকে don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. পৃথিৱীত কোনো নাখায় নমৰে, গতিকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। চবেই কয় কথাষাৰ, গোটেই ৰাতি কথাখিনি চিন্তা কৰিছে কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ পৰা সহায় পাব পাৰি।
যি ঈশ্বৰে সকলো দেখা পায়, মানুহৰ অন্তৰত কি চলি আছে সেয়াও দেখা পায়, বিবেকত কি চলি আছে দেখা পায়। লেঞ্চো এজন বৰ পৰিশ্ৰমী খেতিয়ক আছিল, তথাপিতো লেখা পঢ়া জানিছিল। পিছদিনাখন পুৱা খুব ৰাতিপুৱা ভাগত তেওঁ এখন চিঠি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, যিখন চিঠি তেওঁ নিজেই চহৰলৈ লৈ যাব আৰু ডাকত দিব। আৰু চিঠিখন কি আছিলে? চিঠিখন আছিলে ঈশ্বৰলৈ বুলি এখন পত্ৰ। চিঠিত তেওঁ লিখিছিল, হে ঈশ্বৰ, যদিহে তুমি মোক সহায় নকৰা, মই আৰু মোৰ পৰিয়াল গোটেই বছৰটো এইবাৰ নাখাই থাকিব লাগিব। মোক 100 পেজছৰ দৰকাৰ, যাতে মই পুনৰ খেতি ৰুব পাৰোঁ আৰু খেতি নচপোৱালৈকে মই জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, কাৰণ শিলাবৃষ্টিয়ে তাৰপিছত আৰু তেওঁ লিখিছিলে হয়তো ধ্বংসপ্ৰাপ্ত কৰিছে, খেতি নষ্ট কৰিছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাৰপিছত তেওঁ লিখিছিল টু গড অন দ্য এনভেলপ, খামৰ ওপৰত লিখিছিল এনভেলপ, চিঠিখন এটা এনভেলপৰ ভিতৰত ভৰাই, তথাপিও তেওঁৰ মনত উগুল থুগুল ভাৱ, কি হ'ব কি নহ'ব, ষ্টিল ট্ৰাবল। চহৰলৈ গৈছিল আৰু পোষ্ট অফিচত তেওঁ এটা ষ্টাম্প লৈছিল, চিঠিখনৰ ওপৰত লগাইছিল আৰু মেইল বক্সত চিঠিখন পেলাই দিছিল। পোষ্ট অফিচৰ এজন কৰ্মচাৰী, যিজন পোষ্টমেন, যিজন সহায় কৰিছিল, তেওঁ চিঠিখন নি হাঁহি হাঁহি তেওঁৰ বছক দেখুৱাইছিল। বছেও, যিজন এজন এমিয়েবল পাৰ্চন আছিলে, বৰ মৰমীয়াল প্লিজেণ্ট পাৰ্চন আছিলে, চিঠিখন ঈশ্বৰলৈ বুলি লিখা পত্ৰখন দেখি তেওঁ বৰ হাঁহিত ফাটি পৰিছিল। কিন্তু তৎক্ষণাতে তেওঁ ইমিডিয়েটলি টাৰ্ণ চিৰিয়াছ হৈ পৰিছিল, ভাবুক হৈ পৰিছিল আৰু কৈছিল চিঠিখন টেবুলৰ ওপৰত থৈ, কি বিশ্বাস! যদি এই মানুহজনৰ নিচিনা মোৰো বিশ্বাস থাকিলেহেঁতেন, মই ঈশ্বৰৰ লগত যোগাযোগ আৰম্ভ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। যিহেতু পোষ্টমাষ্টাৰজন এজন বৰ ভদ্ৰ মানুহ, এই মানুহজনে এই লেখকৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসটো যাতে ভংগ নহয়, সেই কথা চিন্তা কৰি এটা ধাৰণা কৰিলে যে চিঠিখনৰ উত্তৰ তেওঁ দিব। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ চিঠিখন খুলিলে, দেখিলে যে কেৱল সদিচ্ছা থাকিলে চিয়াহী আৰু কাগজেৰে চিঠিৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি, কাৰণ তাত আৰু এটা কিবা লাগিব। কিন্তু তেওঁৰ যিটো মনত ইচ্ছা আছিলে, প্ৰস্তাৱ আছিলে, তেওঁ যিটো ইচ্ছা কৰিছিলে, ৰিজলিউশ্যন লৈছিলে, সেইটো তেওঁ পূৰা কৰিবলৈ লাগি থাকিল। গতিকে তেওঁ নিজৰ চেলাৰী আৰু তেওঁৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা কিছু অংশ আৰু কিছু বন্ধুবৰ্গই যিজনে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল, এই গোটেইখিনি মিলাই তেওঁ পইচাখিনি এটা এনভেলপত ভৰালে। কিন্তু তেওঁৰ বাবে এইটো অসম্ভৱ আছিল যে যিমান টকা বিচাৰিছে সিমান টকা তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁ মাত্ৰ আধাতকৈ অলপ বেছি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁ চিঠিখন এটা এনভেলপত ভৰালে। এনভেলপত ভৰাই এনভেলপৰ ওপৰত কেৱল এটা শব্দ লিখিলে, গড। কি হিচাপে লিখিলে? গডৰ ছিগনেচাৰ, গডে পঠোৱা ছিগনেচাৰ। অ'কে, এই কথাখিনি পুনৰ কওঁ। ইট ৱাজ ইম্পচিবল ফৰ হিম টু গেডাৰ টুগেডাৰ দ্য 100 পেজেছ। 100 পেজেছ সংগ্ৰহ কৰা তেওঁৰ বাবে সম্ভৱ নাছিল। গতিকে তেওঁ কিমান সংগ্ৰহ কৰিলে? আধাতকৈ অলপ। নাও ট্ৰাই দিছ কুৱেশ্যনছ। হোৱাট ডু দি আইজ অফ গড চি? ঈশ্বৰৰ চকুৱে কি দেখা পায়? উত্তৰৰ হিণ্ট তাত দিয়া আছে, এভৰিথিং ইনক্লুডিং হোৱাট ইজ দেয়াৰ ইন ওৱানছ কনচায়েন্স। আৰু এটা তাত ফ্ৰেজ আছে, লেঞ্চো ৱাজ এন অক্স অফ এ মেন। ইয়াৰ অৰ্থ কি? হোৱাট ডাজ দ্য ৰাইটাৰ মিন টু চে থ্ৰু দিছ ষ্টেটমেণ্ট? ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ বুজাব বিচাৰিছে, লেঞ্চো ৱাজ এ ভেৰি প্লেইন মেন হু নিউ হাউ টু ৱৰ্ক এণ্ড লিভ অন দ্য ফ্ৰুট অফ হিজ লেবাৰ। ভেৰি লেবাৰাছ পাৰ্চন। What does the writer mean to say through this statement? Lenso was an ox of a man. মন কৰিবা, এই বাক্যশাৰীৰ জৰিয়তে লেখকে কি বুজাব বিচাৰিছে? বুজাব বিচাৰিছে, Lenso was a very plain man who knew how to work and live on the fruit of his labor. He was very laborious person. তেওঁ লিভাৰ কৰি পৰিশ্ৰম কৰি খাই ভাল পোৱা মানুহ, কঠোৰ পৰিশ্ৰমী মানুহ। লেঞ্চো ঈশ্বৰলৈ পত্ৰ লিখোঁতে কি বুলি লিখিছিল? লেঞ্চই ঈশ্বৰক কি খুজিছিল? 100 পেজেছ খুজিছিল, যাতে তেওঁৰ পৰিয়ালটো ছেভ কৰিব পাৰে অনাহাৰৰ পৰা, যাতে তেওঁ খেতিপথাৰ পুনৰ ৰুব পাৰে। তেওঁ আৰু লিখিছিল যে হেল ষ্টৰ্মে তাৰ খেতিপথাৰ ডেষ্ট্ৰয় কৰিছিল। শেষত, হোৱাট এড্ৰেছ ডিড লেঞ্চো ৰাইট অন দ্য এনভেলপ?
And what did he do after placing the stamp on it? লেন্সই এনভেলপটোৰ ওপৰত খামৰ ওপৰত কি বুলি লিখিছিল আৰু ষ্টাম্প লগোৱাৰ পিছত কি কৰিছিল? আমি জানো লেন্সই এনভেলপৰ ওপৰত কি বুলি লিখিছিল? What did Lenso write on the envelope? Lenso wrote only to God. Then dropped the letter into the mailbox. Again, who got Lenso's letter and what did he do with it? উত্তর একেবারে সহজ. A postman got it and then he showed it to the postmaster. এজন পিয়নে চিঠিখন পাইছিল আৰু পোষ্টমাষ্টাৰক চিঠিখন দেখুৱাইছিল. Postmaster's reaction on receiving the letter. First broke out in laughter, then turned serious and wondered at Lenso's unwavering faith in God. Why did the postmaster nourish the idea of answering the letter? Why? কিয় চিঠিখন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল? Not to shake the writer's faith in God. ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যাতে লেখকৰ খেতিয়কজনৰ বিশ্বাস ভংগ নহয়. Or what did Lenso had faith in? What did he do? Lenso had faith in God. He wrote a letter to God describing his state and asking for 100 pesos. Who read the letter? A postman. No, a postmaster actually. What did the postmaster do then? The postmaster decided not to shake the writer's faith in God and he answered the letter. He collected some money and sent to Lenso.